अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और आज हम मौजूद हैं तारिक टेडी के घर पे, जहाँ पे उनकी वसी और अरीज बैठकें हुआ करती थी। उनके भाई शहबाज हमारे साथ जो मौजूद हैं और आज वो सारे इल्ज़ामात के जवाब देंगे जो उनकी एक्स वाइफ लगाया करती थी और अब तक लगाती आ रही है। सोशल मीडिया पे रोज एक ना एक इंटरव्यू उनका वायरल होता है जिसमें वो गलीज घटिया और इस तरह के इल्ज़ामात लगाती हैं, या तो वो हवस की उसकी प्रॉपर्टी की हवस में गिरी हुई हैं कि वो सब कुछ हथियाना चाहती हैं और बच्चे को जो उनका बेटा है बेटियों की आड़ में उसको रोड पे लाना चाहती हैं, या इनको बदनाम करके वो फेम हासिल करना चाहती हैं, क्योंकि आजकल फेम के लिए लोग कुछ भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, अपना तारुफ कराइएगा। जी। शहबाज, मैं तारक साहब का छोटा भाई हूँ। अच्छा। शहबाज अहमद। आपकी भाभी का कहना है कि शहबाज साहब आप मुझ पे गंदी नजर रखते थे, इस पे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? पहली गल ये कि भाभी ना कहो, बिल्कुल तारक हाँ। साहब की एक्स नहीं नहीं, वाइफ एक्स कह वाइफ सकते हैं। कह लो, भाभी नहीं हैगी। जी ठीक भाबियां है। ਲਈ ਉਹਦੇ ਚ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਭਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਸਲ ਉਹਦੇ ਚ ਔਰਤ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀਆਂ ਲਈ। ठीक हो गया। ਅਗਰ ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਂਦੀ, सही। ਟਿਕਟੌਕ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਚ ਪਰਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦੀ। ठीक है। ਸਾਡੀ ਸਗੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। सही। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਣੀ ਇੱਕ ਆੜ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਰੋ ठीक है। ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ठीक है। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਰੋ ਸਾਹਿਬ सही। ਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ। सही। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। सही। ਇਹ ਤਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। सही। ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਬਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਬਰ 'ਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ 4 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ। मैं आसमा रियाज हूँ, मैं आसमा ऐसे हूँ। 4 दिन तारक साहब का नाम लै रहे, तलाक हो जाना कोई वड्डी गल नहीं। 95% अज यही केस हो रहे हैं। ये किसी आम बंदे की बीवी होंगी, आम बंदे की बीवी होंगी, इस तरह इन्हें फ्रेम च आना सी। टिकटॉक के उत्ते मास ला के ते मूँह अखां दे इशारे करनी। इनू कौन कहता है कि ये शरीफ औरत है? मैंने ये पहले दस्या जाए, इनू शरीफ समझदा कौन है? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਮਝੇ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਇਸ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਇਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਅਵਾਰਾ ਹੈ। ठीक है। ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੀ ਵਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सुना देना, ਤੁਹਾਡੇ कैमरे ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਹੁਣੇ ਇਹਦੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ। हेलो बेटा, ऐसे नहीं बोलते तू करके। अच्छा, भाई के साथ सेंस नहीं आपको लोगों को? उस तरह ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋ ਜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ। ਆਇंदा ना फोन करना ना। सुनो भाई को WhatsApp ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਸੁਣੋ। हेलो बेटा, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਔਰਤ, ਪੈਸੇ अदालत ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ खर्चा सारा लेके ਜਾਂਦੀ ਆ। उससे किताबें लो, उससे ही बस्ते लो, उसको वारा घूमने दो। वो वारा औरत है, उसको घूमने दो। तुम माँ की मानो। अच्छा, माँ की ना मानती तो मैं बात ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਵਾਰਾ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? उसका हस्बैंड जो ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ? ਹਾਂ, ਤਾਰਕ हस्बैंड ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? एक्स हस्बैंड कह ਹਾਂਜੀ, रहे हैं। ਨਹੀਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा, आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आप पे वो इल्जाम लगा रही है कि तलाक की वजह भी आप बने, जबकि आपका कहना है कि वो बदचलन थी। मैं नहीं कह जिसकी रहा, मैं नहीं कह रहा, जिसका बदचलन मैं नहीं कह सबूत रहा। हमारे कैमरे के सामने नाजरीन देख सकते हैं कि उनकी जो सीढ़ियां निकली हुई हैं, जो 2011 में वो कॉल्स करती थी अननोन नंबरों पे, ये उनकी सारी सीडीआर हैं। ये हजारों के हिसाब से कॉल्स हैं। ये एक कैमरा देख सकता है, ये उनके नाम पे ये नंबर चेक कर सकता है, जिसपे वो अपना अपने आप को वो बेगुनाह साबित करने के लिए और इनको ब्लेम करके, इनको बदनाम करने के लिए और उनके बेटे को बदनाम करने के लिए सब कुछ कर रही हैं। ये उनके जिंदगी के सबूत हैं, उसकी तलाक से पहले के सबूत हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी प्रॉपर्टी जो है उसमें से आप उसको हिस्सा नहीं देना चाहोगे? उसकी बेटियों का हिस्सा बनता है, उसका तो हिस्सा नहीं बनता। अच्छा, वो हिस्सा देने में क्या चीज आड़े आ रही है? ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, जी। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਏ जी। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜੇ। जी। ਇਸ ਲਾਲਚੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ। जी बिल्कुल। ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੀ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਪਈ ਹੈ। जी। अब बच्चा भी अजय मेरा ख्याल 22 साल का है।
ठीक है ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। जी ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਲਚੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। जी ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, जी ਜਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲੈ जी ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਲੜ ਲਵੇ। जी ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੈ? जी ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ, जी ਗੱਲ ਡੀਲ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਬੱਚਾ ਇਹ ਘਰ ਵੇਚ ਦਵੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵੇਚ ਦਵੇ, जी ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? जी ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। जी ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੀ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 95 ਕੇਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 10-10 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। जी ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ। ਸਿਰਫ ਤਲਾਕ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈ। जी ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਬਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ। जी ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੂੰ ਲਾਲਚੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਦੇਵੀਂ ਹੈ। ਇੰਤਹਾਈ ਲਾਲਚੀ ਔਰਤ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਰਕ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਾਉਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਫੌਤ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਰਕ ਦੇ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਫੌਤ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਫੁੱਦੂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਇੰਜ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਣਾ। ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ? ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫੇਰੂ ਤੋਰੂ ਅਵਾਰਾ ਔਰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੈ? अपने बाप का नाम इस्तेमाल करया कर, तारक का नाम ना इस्तेमाल करी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो बच्चियां हमारे पास आ जाए। हमने उनसे सवाल पूछा कि आप अपनी बच्चियों को अब भाई के पास क्यों नहीं भेज देती? वो कहती हैं कि ये गलत लोग हैं। आपका कहा कि शहबाज जो है शराब पीता है और औरतें लाता है, इस वजह से मैं अपनी बेटियों को इज्जत के डर से उनके पास नहीं जाने देती। इस पे क्या कहते हैं? ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, जी ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, जी ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। जी ਐਸੀ ਏਡੇ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ जी ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਉੱਥੇ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਖੁਦ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਰਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਲੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਗਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਗਾ ਭਾਈ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਮੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮੈਲੀ। ਇਹਦੀ ਆੜ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਤੇ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਰਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਣ ਡਈ। तेन खुद अपने आप शर्म आनी चाहिए बगैरत औरत। अच्छा, वो कहती है जब तारक साहब जिंदा थे, मैंने तारक साहब को कई दफा बताया कि शहबाज मेरी टांगों को पकड़ लेता है और वो मुझे जानू कहता है, मुझे कहता है अपने हाथ से रोटी खिलाओ और मैं टेबल पे रख देती हूँ शर्म के मारे मुझ में है। मैं कहती वो रोटी पड़ी है खा लो। तारक साहब फौत हो गए, जी मर गए जी, जिंदगी की बात हाँ कर मैं जिंदगी की गल कर रहा। ये वाकया उन्हें तुहानू सुनाया 2010 का या 11 का निकाह के दौरान। अच्छा अच्छा जी, वो हुण उन्होंने मैं जानू कहना सी, उन्होंने मैं इंज कहना सी। ये तुसीं ये वेखो, ये अज भी टिकटॉक करके वेख लो कि ये जिहड़े अखां दे इशारे करदी है, अखां दे इशारे करदी, ये जानू वाले करदी है, ये जानू कुहाण वास्ते करदी है कि कई लोग इहनूं जानू हजे भी कहंदे ने। ठीक हो गया, असीं भरजाई समझ के लिआंदा सी, भैन समझ के लिआंदा सी। उस तो बाद जे इहनूं इह चीज़ दा कि मैं इहनूं टंगा दबांदा सी ते बीबी तेरे कोल कोई सबूत हैगा ते दे। तारक साहब ने तैनूं तलाक दित्ती, तारक साहब ने तेरे बकौल कहते कि शहबाज साहब घरों कढ़िया, ऐसी कोई गल नहीं। तारक साहब ने 2012 तेन तलाक दी। 12 और 24 दे विच तू मर गई सी, तू कौमे च चली गई सी तो तू विच आ गए ये कह सकती कि मैनू खर्चा नहीं पहुँचा रहे, अदालत का मैनू खर्चा नहीं मिलता पाया, मेरिया बच्चियां रोडां ते आ गई। ये नहीं सी कह सकती कि शहबाज साहब मेरी लत्तां दबाउंदे सी, मैनू तां तलाक हो गई। वो अपनी दिफा खुद कर लैंदा, सानू अपनी सफाई देने की जरूरत ही नहीं सी पैनी। ठीक हो गया, सानू अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं सी पैनी, वो खुद ही तेन जवाब दे दिंदा। जिंदा सी
ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 'ਚ, ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਬੰਦੀ 'ਚ ਸੀ, ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਖਰਚੇ, ਇਹ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈ। ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ तेरे बाप ने तेन कम च रखा सी, लालची, इंतहाई अच्छा, लालची जरा है। 35 लाख तारक साहब के मरने के बाद जो आपको हेल्प की लोगों ने या सरकार ने हेल्प की, क्या उसमें से वो हिस्सा जो कह रही है कि मुझे नहीं दिया गया, उसमें उसका हिस्सा क्या बनता था या उसकी बेटियों का क्या हिस्सा बनता, जरा उस पर थोड़ा सा नजरसानी करिएगा। 30 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दिता सी सही बच्चे ਨੂੰ, सही ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, जी ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। जी ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੈ। सही ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ, ਅਵਾਰਾ ਤੌਰ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹ सही ਲਾਲਚੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। जी ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਐਕਟਰ ਸੀ। जी ਐਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, जी ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, जी ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਜੇ ਘਰ, जी ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੰਮੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਥੀ ਹੋਣਗੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨੌਕਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਕਟਰ ਸੀ, जी ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਸੀ, जी ਥੋੜੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਜੋੜੇ ਤੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹੱਜ ਕਰਾਤਾ। सही ਥੋੜੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਬਾਈ ਘਰ ਬਣਾਤਾ। सही ਥੋੜੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। सही ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ जी ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਆਮਦਨੀ ਸੀ, ਆਮਦਨੀ ਕਮ ਹੋ ਗਈ। सही ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਝੋਲੇ ਟਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, जी ਚੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। जी ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। जी ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੀ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, हम्म, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। जी ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਸੀ, 2 ਲੱਖ ਸੀ, ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। जी ਇਹ ਐਕਟਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜ ਲਏ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਰੂਕ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸਸਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਰੂਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। सही ਉਹ ਤਲਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਤੇ जी ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੋਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਇੱਥੇ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, जी ਇੱਕ ਪੀਕੇ ਲਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਫੌਰੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ। जी ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਚੁੱਕੋ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਚੁੱਕੋ, ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਚੁੱਕੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-2 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਪਸਲੀ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਉਹ जी ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕਰ ਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਲਾਇਆ। ਉਸ सही ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀ, हम्म, ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਨੇ। जी ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। जी ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 10% ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ 20% ਪਾ ਲਓ। जी ਹੁਣ 20-20 30-30% ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਛੋਟੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, जी ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ। जी ਇਸ ਘਰ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇ ਵੀ ਲਿਆ ਆ। जी 3 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਚਲਾ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣੇ। ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੇਚਣ ਡਈ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜਹੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਕਿ ਤੂੰ ਵੇਚਣ ਡਈ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਨੇ ਘਰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ बैठती ਉੱਥੇ ਵੀ ये मैं दाल में हांडी पका रही हूँ, ये देखें। बीबी ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਰ ਲਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੱਤ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਲਹਿਦਾ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸਹਿਮਿਆ। ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, हम्म, 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ अच्छा ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਦਾ ਪਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ, 2 ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨੀ ਮਾਨੀ ਹਲਫ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਲਾਣ ਕਰਦੀ, ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਫਲਾਣ ਕਰਨੇ। ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਇਹ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਹੀ,
ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ नहीं ਬਾਪ एक ਦਾ ਨਾਮ मिनट, ਲਵੇ। वो कब्रिस्तान क्यों जाती है? उसको तलाक हुए तो 11 साल हो गए हैं, तो वो तो नामहरम है तारिक साहब, तो वो नामहरम के कब्र पे क्या लेने जाती है? बाप तो वो उन बच्चियों का है जो जिसकी जो उसकी बेटियां हैं, इसका तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है तारिक साहब का। ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਬਿਹਤਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਪ ਕੋਈ ਚੂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੀ ਨਾ 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 ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਹੱਥ ਛੂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਛੂਟ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂਟਲ ਔਰਤ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਤੀ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਕਲਾਵੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਪਾਗਲ ਔਰਤ, ਚੋਰ ਨੇ, 30 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਗਈ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ पाक ने बड़ी इज्जत दी थी। अच्छा, 30 तोले जेवर आप लोगों ने उनको शादी पे जो ससुराल की तरफ से था वो दिया, उसके नाम था? ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 32,000 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਸੀ, 2009 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ठीक है। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, हम्म, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ 30-35 ਤੋਲੇ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਚਲੋ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਤਾ। सही ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ। सही। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਠ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। सही ਇਹ बिल्कुल। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਹੀ। ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੇਣੇ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਾਮਵਰ ਵਿਆਹ ਹੈ, अच्छा ਨਾਮਵਰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ। ठीक 30 है। ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 32,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੋਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ CDR ਕਢਾ ਲਿਆ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, सही 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੇ, 2-2 ਹਮ। 3-3 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮ। ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। अच्छा, वो रैम्बो के उसमें भी सैलून में भी साहिबा लोगों के सैलून में भी गई, उसकी क्या वजह थी? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਜੌਬ ਦੇ ਦਿਓ। अच्छा ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਦੇਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਡਮ ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਬਣੀ ਸੀ, जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕੱਢਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। सही ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਆਂਦੀ ਸੀ। 2018 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਲਿਆਂਦਾ, 42 ਦੇ ਖਬਰ ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਆਸਮਾ ਰਿਆਲ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਚਾਹੀਏ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਭੇਜਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੌਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੌਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੌਣਾ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਸਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸੀ ਥੀਏਟਰ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਗਰੋਂ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਇੱਕ ਖਾਨਸਾਮਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਨੇ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 15 ਦਾ ਕਾਲ ਚਲਾ ਦੀ, 15 ਵਾਲੇ ਉਲਟ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤਲਾਕ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ये जो शोबिज की दुश्मनियां होती हैं, वो जो इसके पीछे जो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो शोबिज की दुश्मनियां होती हैं, वही लोग हैं। जैसे खुशबू का भी एक वाकया आया था, जो आपस में इनकी दुश्मनी की, जो चपलिश की, ऐसी कोई चपलिश थी ਇਹ टैडी साहब की? ਮੈਡਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जी। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ हम्म, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ठीक है। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਰ ਕੱਢੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਮੇਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਮਵਰ ਐਕਟਰਾਂ, जी ਜਿਹਦੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਰਗਸ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੈਣ ਹੀ ਪਿਆ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਫੋ ਕਹਿੰਦਾ, सही ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਫੁੱਫੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅੱਖ 'ਚ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਔਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖ 'ਚ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਮਰਦ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੀਅਤ ਕੈਸੀ ਹੈ। जी बिल्कुल। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਗਣ ਜ਼ਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਖਟੋਰਾ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਭੈਣ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਸਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਮੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। सही ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। सही ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ 6 ਮੇਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪਾ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨੀ ਮਾਨੀ ਹਲਫ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਈਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਉਦੋਂ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ ਉਂਗਲ 'ਚ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ नहीं ਸੀ छोड़ना और इस्लाम के मुताबिक ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ नहीं ਸੀ बचना। नाजरीन, ये थे तारिक टैडी साहब के भाई शहबाज साहब। इनकी आपने वो रियल चीज़ें सुनी जो वो इल्ज़ाम लगा रही थी, उससे इन्होंने हकीकत जो है वो सामने लाए और उसकी वो सारी जो चालाकियाँ थी उस पर पर्दा हटाया। और कुछ उन्होंने वॉइस भी सुनाई, कुछ उन्होंने वीडियो भी दिखाई बच्चों की तरबियत के हवाले से, जो दावे कर रही है कि मैं बच्चों को ये करना चाहती हूँ, मैं बच्चों को वो करना चाहती हूँ। वो जुनेद जो हैं टैडी साहब के बेटे हैं, उनके साथ बारे में भी जो थी उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। ठीक हो गया जी माइक दे दे, आप आ जाओ। अब मैं 3000 लूंगा आपसे। अच्छा